یہ ہے ایران، دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشنز میں سے ایک۔ پچھلے قریباً 500 سالوں سے ایران انہی بارڈرز کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور شاید ہی دنیا کی کوئی سپر پاور ہو جس سے ایران کا ٹکراؤ نہ ہوا ہو، چاہے وہ رومنز ہوں، عربز ہوں، منگول ہوں، ترک ہوں، رشینز ہوں یا پھر برٹن ہو۔ ہر ایک سپر پاور نے ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ ایران دنیا کے کراس روڈ پر ہے۔ یہی وہ ایک کنٹری ہے جو یورپ، افریقہ اور ایشیا تینوں کانٹیننٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ آج کا ایران 7 کنٹریز کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، ایسٹرن سائڈ پر پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان کے ساتھ، اور ویسٹرن سائڈ پر عراق، ترکی، آرمینیا اور آذربائیجان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایران کو 3 سمندروں کی بھی ایکسس ہے۔ اس کے نارتھ میں کیسپین سی ہے اور ساؤتھ میں پرشین گلف اور گلف آف اومان۔ ایران کی سدرن سائڈ پر ہی دنیا کا سب سے امپورٹنٹ اور خطرناک پوائنٹ بھی ہے، جسے اسٹریٹ آف ہارموز کہتے ہیں۔ پوری دنیا کی 20% آئل اور گیس کی سپلائی اسی پوائنٹ سے گزر کر آتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کے پاس یہ 7 آئلینڈز بھی 1970 سے ایران کے کنٹرول میں ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان پر UAE کا کنٹرول تھا۔ اسی طرح ادھر کیسپین سی میں بھی یہ عاشورہ ڈے آئلینڈ ایران کے کنٹرول میں ہے۔ پچھلے 40 سالوں سے ایران ویسٹرن ورلڈ کے لیے ایک سر درد بنا ہوا ہے، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل آرمیز اور اکانومیز ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی ویسٹرن کنٹری ایران پر اٹیک کر کے اس پر قبضہ نہیں کر سکی؟ سب کنٹریز جانتے ہیں کہ ایران پر ڈائریکٹ اٹیک کرنا بہت زیادہ بیک فائر کر سکتا ہے۔ ایران کو انکانکوریبل بنانے میں بہت سی اور ریزنز کے ساتھ ساتھ اس کی جیوگرافی کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایران کی ہسٹری، اس کی جیوگرافی اور اس کی پراکسی وارز نے اسے اتنا پاورفل کیسے بنا دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ایران کی جیوگرافی کو سمجھتے ہیں۔ ایران کی سدرن اور ویسٹرن سائڈ پر زیگروس ماؤنٹین رینج ہے۔ ایران کی کوسٹ لائن سے لے کر عراق اور اوپر ترکی تک پھیلی ہوئی یہ ماؤنٹین رینج ایران کو ایک زبردست نیچرل پروٹیکشن دیتی ہے۔ یہ سارا ایریا بہت ہی پتھریلا ہے اور اسے کراس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ ان پہاڑوں کا ایران کو اتنا فائدہ ہے کہ 1980 میں جب عراق نے ایران پر اٹیک کیا تو اس کا پلان یہ تھا کہ ایک تو وہ یہاں خوزستان کے آئل رچ صوبے پر قبضہ کر لے، اور پھر یہاں سے آگے ایران کے باقی شہروں پر بھی قبضہ کر کے ایرانین ریولوشن کو کچل دے، کیونکہ سب عرب کنٹریز ڈرے ہوئے تھے کہ ایرانین ریولوشن کے اثرات باقی عرب تک نہ پھیل جائیں۔ مگر عراقی آرمیز 2 سالوں میں صرف ادھر خوزستان تک ہی پہنچ سکی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ زیگروس کے پہاڑوں کو کراس کر کے ایران پر قبضہ کر سکے، مگر انہیں کامیابی نہیں ملی، اور پھر ایونچولی ایران عراقی فورسز کو پیچھے دھکیلتا ہوا عراق کے اندر تک گھس گیا۔ مگر یہاں پر ایران کو بھی یہ مسئلہ آیا کہ جہاں عراقی آرمی کو آسانی سے اس کے شہروں سے سپلائی مل رہی تھی، وہیں ایرانی آرمی کو سپلائی پہنچانا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ ایران کے سارے بڑے ڈیپو اور شہر زیگروس ماؤنٹین رینج کے دوسری طرف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 8 سال بعد یہ وار بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی، اور دونوں کنٹریز کے بارڈر میں 1 انچ بھی چینج نہیں آیا۔ اسی طرح ایران کے ناردرن سائڈ پر کیسپین سی کے ساتھ البورز ماؤنٹین رینج ہے، جو اسے ناردرن سائڈ سے پروٹیکشن دیتی ہے، اور یہ پہاڑ صرف ایران کو نیچرل پروٹیکشن ہی نہیں بلکہ بہت سے ریسورسز بھی دیتے ہیں۔ یہ دونوں ماؤنٹین رینجز یورینیم، سلور، گولڈ اور زنک سے مالا مال ہیں۔ ایران کے پاس دنیا کے سب سے بڑے زنک کے ریزروز ہیں۔ اسی طرح 20th سینچری نے ایران کی اس جیوگرافی کو 4 چاند لگائے، جب یہاں پرشین گلف کے پاس آئل اور گیس کے بہت بڑے ریزروز ڈسکور ہوئے۔ آج کی ڈیٹ میں پوری دنیا کے 10% آئل اور 15% نیچرل گیس کے ریزروز ایران کے پاس ہیں۔ ایران کو ایک اور چیز جو پروٹیکشن دیتی ہے وہ 2500 کلومیٹرز لمبی یہ کوسٹ لائن ہے، جو 2 سمندروں کے بیچ ڈیوائیڈڈ ہے۔ بندر عباس ایران کا سب سے بڑا سی پورٹ دنیا کے ایک بہت بڑے چوک پوائنٹ اسٹریٹ آف ہارموز سے صرف 70 کلومیٹرز دور ہے، اور یہی پوائنٹ آج ایران کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل لیوریج بھی ہے۔ اگر ایران اپنی نیوی کے ذریعے یہ پوائنٹ بلاک کر دے تو پوری دنیا کی اکانومی کلیپس کر جائے گی، کیونکہ دنیا کی 15% انرجی سپلائی یہاں سے گزر کر ایشیا اور یورپ کو جاتی ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ کوئی یہ کوسٹ لائن اور یہ 2 ماؤنٹین رینجز کراس کر کے ایران کے اندر آ بھی جائے تو یہاں پر دوسرا سب سے بڑا بیریئر یہ دشت لوت اور کویر ریگستان ہے۔ لوت ڈیزرٹ کو دا ہاٹسٹ پلیس آن ارتھ کہتے ہیں، کیونکہ 2005 میں یہاں پر 70 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس ٹف اور اب نارمل جیوگرافی کی وجہ سے ہی ایران کو کانکر کرنا آلموسٹ امپاسبل رہا ہے،
लेकिन आज की डेट में जो दूसरी चीज ईरान को इतना पावरफुल बनाती है वो है उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी। सबसे पहले अगर हम ईरान के डेमोग्राफिक्स को देखें तो इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 9 करोड़ है, जिसमें 95% शिया मुस्लिम है। ईरान में 62% लोग पर्शियन हैं, 16% आज़ेरी, 10% कुर्द और बाकी 12% बलोच, लूर, अरब और तुर्किक हैं। अब 1979 की शिया रेवोल्यूशन से पहले ईरान एक लिबरल कंट्री था और इस खिते में अमेरिका का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय भी था। इवन उस जमाने में अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक सप्लाई किया करता था। लेकिन फिर इमाम खोमेनी के आने के बाद यहाँ के सारे डायनामिक्स चेंज हो गए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1979 से पहले ईरान और इसराइल के आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट ईरान 1948 में इसराइल को एक्सेप्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था। लेकिन इमाम खोमेनी ने आते ही पैलेस्टीनियंस की सपोर्ट में आवाज उठाई और ऐलान किया कि अब से इसराइल ईरान का नंबर 1 एनिमी है। तेहरान ने इसराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दिए। इसराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं और तेहरान में मौजूद इसराइली एम्बेसी को पैलेस्टीनियन एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका सबसे पहला नतीजा तो ये हुआ कि इसराइल के साथ साथ ईरान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए। लेकिन ताल्लुकात की ये खराबी सिर्फ इसराइल और अमेरिका तक ही नहीं रही, बल्कि ईरान के गिर्द मौजूद सारी अरब स्टेट्स भी शिया रेवोल्यूशन के बाद अलर्ट हो चुकी थी। वो सब इस बात से खौफजदा थे कि कहीं ईरान की आइडियोलॉजी इधर अरब स्टेट्स तक ना पहुंच जाए और इसके नतीजे में उनकी किंगडम्स को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है। बिकॉज इन सब अरब स्टेट्स में बादशाहत थी। 1980 में इन्हीं सब अरब स्टेट्स ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान पर अटैक करने के लिए बैक किया था। यहीं पर ईरान को भी समझ आ गई कि अगर उसने सरवाइव करना है तो उसे अपनी आइडियोलॉजी को बाहर दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाना होगा, क्योंकि उसके और उसके सबसे बड़े दुश्मन इसराइल के बीच ये सारे अरब कंट्रीज हैं जो उसके सख्त खिलाफ हैं। इसीलिए उसे कुछ ऐसा करना होगा कि इसराइल से दूर होने के बावजूद वो उसको थ्रेट कर सके। और यहीं पर ईरान ने ऐसे सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो एंटी इसराइल या एंटी ज़ायनिस्ट्स थे, जैसे कि पैलेस्टाइन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में फातिमियून ब्रिगेड, इराक में अल बदर और यमन में हौसी। इस सारे नेटवर्क को द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसी नेटवर्क के जरिए ईरान इसराइल और इवन अरब कंट्रीज पर भी प्रेशर रखता है कि वो ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। इसीलिए जब इसराइल ने गजा पर बम्बार्डमेंट शुरू की तो इधर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइल फायर किए और यहाँ यमनी हौसियों ने रेड सी से गुजरने वाले इसराइली और अमेरिकन शिप्स को ड्रोन से टारगेट करना शुरू कर दिया। ईरान की इसी प्रॉक्सी वॉरफेयर स्ट्रेटजी ने उसे काफी डेंजरस बना दिया है। अब वॉरफेयर स्ट्रेटजी की बात हो ही रही है तो ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जनवरी 2024 में जब हौसियों की तरफ से यहाँ से गुजरने वाले कंटेनर्स पर लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, तब फ्रांस ने यमन के शाहिद ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन वाला एस्टर 15 सरफेस टू एयर मिसाइल यूज किया, जबकि यमनी ड्रोन की कॉस्ट सिर्फ $20,000 थी। यमनी हौसियों को ये सारे ड्रोन्स ईरान सप्लाई कर रहा है और इन ड्रोन्स की इतनी धूम मची है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ भी इन्हीं ईरानी ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा और मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान के सारे मिसाइल्स 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल अगर हम ईरान की ज्योग्राफी, उसकी प्रॉक्सी स्ट्रेटजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखें तो इसके बावजूद कि ईरान पर वेस्टर्न दुनिया की सैंक्शंस हैं और उसकी इकोनॉमी ऑफिशियल ग्राउंड्स पर बहुत छोटी है, ईरान एक ऐसे कंट्री के तौर पर सामने आता है जिसके पोटेंशियल के बारे में बहुत सी अनसर्टेनिटीज हैं, चाहे वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, प्रॉक्सी नेटवर्क्स की फंडिंग हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी। ईरान के बारे में बहुत से ग्रे एरियाज हैं जिनकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज उस पर डायरेक्ट अटैक करने से कतराते हैं। अगर हम सिर्फ यही एक पॉइंट को देखें कि दुनिया के 2 चोक पॉइंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब ईरान की टारगेट रेंज में हैं, तो यही चीज उसे बहुत पावरफुल लेवरेज दे देती है। और अब तो रशिया और चाइना भी अनऑफिशियली ईरान को बैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब हमास के लीडर इस्माइल हुनिये को ईरान में असैसिनेट किया गया तो बहुत सी ऐसी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स भी सामने आई कि रशियन इंटेलिजेंस और मिलिट्री जनरल्स ईरानी ऑफिशियल से मिले हैं और उन्हें यकीन दिलाया है कि अगर वो इसराइल के खिलाफ रिटेलिएट करते हैं तो वो ईरान का भरपूर साथ देंगे। फिलहाल तो इस्माइल हुनिये के कत्ल के बाद ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और
बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे इंटरनली कुछ गड़बड़ भी है। ईरान इस पर कब और कैसे रिटेलिएट करेगा और क्या ईरान इसराइल और अमेरिका का जवाबी वार सहने की सलाहियत रखता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।